सब तो पहला आप सब का धन्यवाद कि तुसी शॉर्ट नोटिस ते तुसी सारे लोग इत्थे उपस्थित होए। अज का जिहड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस का सब ने एमरजेंसी ते अर्जेंट तुहानूं इत्थे बुलाया गया, पूरा कारण है कि पंजाब के अंदर कानून ना की कोई चीज़ नहीं रही है। आम आदमी महसूस करता है कि पंजाब के अंदर टोटली लॉ एंड ऑर्डर की जी स्थिति है वो खराब हो चुकी है और जंगल राज पंजाब के विच बनता जा रहा है। अगर मैं भी कह लिया कि बन गया है तो ये भी ठीक होएगा। हालात इन्ने बिगड़ चुके हैं कि पंजाब का हर व्यक्ति, हर व्यापारी, दुकानदार, पॉलिटिशियन, सिंगर, आज हर व्यक्ति डर रहा है। मेरा ख्याल टैरोरिज्म के समय भी इन्ना डर किसी को सता नहीं रहा सी, क्योंकि उस वेले ये डर होंदा सी कि जे किते असीं बाहर गए या रात बराते गए तो शायद सानू कोई गोली मार दे या लेट करे आए। हुण लोग आपदा टैलीफोन चक्कन तो कि टैलीफोन ते जे कॉल आउंदी है, हर बंदा ये सोचता है कि शायद किते ये मैनू कोई किसी का धमकी भरिया फोन ना होवे, मेरे तो कोई अगराई लैन वास्ते मैनू फोन ना किया जा रहा हो। जे तो वह टैलीफोन चकता है कोई भी व्यक्ति तो उन्होंने धमकी दी जाती है कि ज़्यादा पैसे पहुँचा दे या तेनू मार दिता जाऊगा। ईवन कि लोअर लैवल के पिंडा के सरपंचेस नूं, डॉक्टर्स नूं टैलीफोन आ रहे हैं। अज मैं मुक्तसर की कहानी तुहानूं दसना चाहना। कल एक कमीशन एजेंट, मैं उसका नाम नहीं दसना चाहता, पहला भी ये थोड़े चिर पहला भी एक डॉक्टर नूं उत्थों चक लिया सी, जिहड़ा सैर कर रहे सी, डॉक्टर वधवा उन्हों का नाम सी। चक के लै गए सी सुबह सैर करदे समय, फिर उन्होंने तो 20 लाख रुपया लैके उन्होंने छड्ड गए सी। ना तो पुलिस को पता लग्या, ना जो छड्ड के गए उदों पता लग्या। कल मुक्तसर के कमीशन एजेंट जगनी कि आड़तीए का मैनूं फोन आया, जिहदा मेरे नाल बहुत नेड़ला संबंध है। उन्होंने मैनूं कहा कि मैं आप 10 लाख रुपया दे के खेड़ा छुड़वाया और ऐसिया केवल कॉल्स ही नहीं आ रही। कुछ लोग दस रहे ने, कुछ लोग नहीं दस रहे, वो चुप चुपीते डरदे, क्योंकि सहमे इन्ने वे कि पता नहीं साडे नाल की हो जाना है। वो चुप चुपीते जो मंगया जाता वो दे आउंदे। सो पंजाब के हालात बद तो बदतर हो गए। सरकारां मेरा ख्याल ते पुलिस बेबस नजर आ रही है। मैनू नहीं लगता कि पिछले 3 महीनों कोई डीजीपी या मुख्यमंत्री साहब ने या तमाम ऑफिसर साहबाना ने बैठ के कोई इहदे ते मंथन किया होवे, कोई मीटिंग की होवे। दिन दिहाड़े कतल होए जा रहे हैं और मेरा ख्याल 90 दिनों की सरकार 70 कतल हो चुके हैं। डेली 1 या 2 कतल रोजाना की वारदात है। ईवन कि एक दिन मैं सुनिया सी मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे संगरूर के इलैक्शन, पता नहीं उन्होंने किहड़े संकल्प दे विच गल कही कि मैनू भी धमकियां दित्तियां जा रही हैं, मैनू भी कहा जा रहा कि तेनू मार दिता जाऊगा। हुण पता नहीं उन्होंने किहने कहा। और जो मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है और साढ़े भी कई MLA साहबाना तुसी कल परसों हो इंटरव्यू भी सुनी होनी है गोल्डी बराड़ की,
वो नाम ले रहे सी, मेरा भी उन्होंने नाम लिया और मैं भी कुछ ऐसे नंबर आए सन जिहड़े मैं इंटैलीजेंस दे जिहड़ा मिस्टर डोके उन्होंने फॉरवर्ड किए। सो मेरे कहने तो मतलब ये है कि पंजाब के अंदर टोटली जंगल राज है, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं। और जिहड़ा बहुत चर्चित मर्डर होया सिद्धू मूसेवाले साहब का, अज हैरानी की गल है कि अज 20-22 दिन बीत जाने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी पंजाब पुलिस वालों या पंजाब पुलिस ने कोई उपराला, मैनूं लगदा सरकार वालों कोई उपराला नहीं होया। और मैं इत्थे बधाई देना चाहना दिल्ली पुलिस नूं भी। महाराष्ट्र पुलिस ने एक शूटर फड़िया, 2 दिल्ली पुलिस ने फड़े, लेकिन पंजाब द्वारा हजे तक किसी प्रकार की कोई पुष्टि नज़र नहीं आई। और अज असी सारे इकट्ठे होकर इस गल ते चिंता जाहिर की है कि अगे किस तरह पंजाब के लोगों को बचाना है, पंजाब की जनता का किवें ख्याल रखना है। ये ना हो कि ऐसी स्थिति हो जाए कि फिर सरकारां तो काबू ना आ सके। सो इस करके अज असी इत्थे तमाम साथीगण इकट्ठे हुए हैं। मेरे तो बाद मेरे कोलीग्स साडे CLP के लीडर, मैं हुण चाहांगा कि वो भी संबोधन तुहानूं करन। उस तो बाद साडे डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे ते होम मिनिस्टर रहे, वो भी तुहानूं इहदे ते विस्तारपूर्वक चानन पाउणगे। इस तरह वीरों ते भैनों, असीं तो वो भी दौर वेख्या जो महात्मा का दौर कहा जाता है। उदों भी हालात इस तरह ही शुरू होए। बहुत सारे इत्थे बैठे वो साथी साडे है ने जिन्हां दे परिवारां ने अपने परिवारां दे जी शहीद करा के पंजाब दे विच अमन ते शांति बहाल करवाई सी। असीं नहीं सी सोच कभी भी ये सोचते कि पंजाब दे विच एक बार फिर इस किस्म के हालात बन। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अज एक सीनियर मोस्ट कांग्रेस के साडे लीडर OP सोनी साहब जिहड़े डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे अज तो 3 महीने पहले, उन्होंने भी मारन दीयां धमकियां आईयां ने, फिरौती के फोन आए। अमृतसर के कमिश्नर को, DGP को, सारिਆਂ ਨੂੰ इतला दे दी गई। अनेक फॉरन कॉल्स उन्होंने कोल आईयां ने, बट मैनूं अजे तक ये नज़र नहीं आया कि मुख्यमंत्री पंजाब जिहड़े होम मिनिस्टर भी देखो सीनियर मोस्ट पोजीशनस होंदियां, मुख्यमंत्री, डिप्टी CM या फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे या ओपोजिशन कोई MLA हो या किसी इंपॉर्टेंट ना भी MLA हो जिहड़े पार्टियां के लीडर रहे, एक कर्टसी भी बनती है मुख्यमंत्री की जिहड़ा होम मिनिस्टर है कि वो खुद फोन अपना उठा के उन्होंने गल करे कि तुसीं फिक्र ना करो, मेरी जिम्मेवारी। क्योंकि हर आदमी जिहड़ा लीडर है उसके परिवार में है। उस तो बाद साडे सिटिंग MP अमृतसर सर गुरजीत सिंह औजला, उन्होंने भी उन्होंने लोगों के जिन्होंने लोगों ने सिद्धू मूसेवाला का कतल किया उन्होंने ही कॉल्स आई, फिरौती दी भी आई, मारन दी भी आई। इस तरह ही साडे एक लैजिस्लेटर अमृतसर तो सर हरप्रताप सिंह बटाला जी, कुछ होर पार्टियां के भी लैजिस्लेटर्स रहे जिहड़े ने, उन्होंने भी सेम कॉल्स आई। कुछ इहो जिहे साडे अजे साथी है ने जिहड़ा लंबा अरसा सियासत च रहे ने, लैजिस्लेटर भी रहे ने, ये असीं उन्हां दे नाम लए ने जिन्हां दे नाम हुण पब्लिक हो चुके। कुछ वो भी है ने साडे साथी जिहड़े DGP नूं मिल चुके ने, मेरी भी नॉलेज दे विच ने, साडे साथियों की नॉलेज भी ने, क्योंकि उन्होंने सानूं अजे ग्रीन सिग्नल दिता नहीं, असीं नाल ही उन्हां दे। मैं मुख्यमंत्री साहब नूं पुछना चाहना, मुख्यमंत्री जी कल तुसीं फिर परसों फिर केजरीवाल साहब का प्रोग्राम बना लिया कुल्लू मनाली जान का, पहले इन्हों का प्रबंध कर जाओ। निरी मैं लीडरशिप की गल ही नहीं करता, हज़ारों की तादाद में जिस तरह वड़िंग साहब ने साडे प्रधान जी ने जिक्र किया, बिजनेसमैन ने, डॉक्टर्स ने, इंजीनियर्स ने, साडे सरपंचस ने, जिला परिषद के मैंबर्स, हर पार्टी
पार्टी मेरी एक पार्टी की नहीं मैं गल कर समूचे पंजाब की सानू चिंता पार्टी तो उत्ते सियासत उत्ते उठ के क्योंकि असी ये हालात वेखे बिगड़ते हालात वेखे मेरा ख्याल हो सकता भगवंत मान जी अजे छोटे जे स्कूल च ही पढ़ते बच्चे होणगे उन्होंने इन्हां हालातां नूं चंगी तरह इन्हां वेख्या नहीं मौजूदा सरकार के बहुत सारे जिन्ने नुमाइंदे ने इन्हां विचों बहुतियां ने वो माड़े हालात नहीं साडी गुजारिश है चीफ मिनिस्टर साहब नूं इहनूं गंभीरता नाल लओ कुल्लू मनाली दे चक्कर छड्डो बाकी सूबे के चक्कर छड्डो पहले पंजाब दे विच बन रहे जिहड़े हालात ने उन्हां वल ध्यान दो बिल्कुल मैं सहमत हाँ वड़िंग साहब के नाल सिद्धू मूसेवाले के कतल तो बाद अज 22-24 दिन हो चुके हैं कोई भी पंजाब पुलिस वालों ब्रेक थ्रू नहीं हुई जे कोई हुई है स्पैशल क्राइम ब्रांच जी दिल्ली की उन्होंने बंदे गिरफ्तार किए केजरीवाल साहब ने कहा है कि असी एक बड़ा चोटी का बंदा तिहाड़ तो लैके आता है मैं पूछना चाहना केजरीवाल साहब तिहाड़ जेल कहते थले वो थोड़े थले रिस्पोंसिबिलिटी कहती है थोड़ी खुद की रिस्पोंसिबिलिटी सो ये सारिया चीज़ों वाल कल तो सैशन शुरू हो रहे समुचे पंजाब की लड़ाई असी जिस तरह पहले भी कांग्रेस ने ही कुर्बानियां दे के पंजाब शांत किया सी इस औखी घड़ी च भी पंजाब के नाल असी खड़े हो गए अपनी जिम्मेवारी असी समझ तो इसे बात से ही असी कि पंजाब के लोग सारे समझन कि जी मेन ओपोजिशन पार्टी है जिसने औखियां घड़ियां उन्होंने वेखियां ने वो इसकी गंभीरता को समझते हुए असी उन्होंने दसना चाहते हैं सारे पंजाबी वीरां भरावां असी बकायदा तौर तुहाडा ते तुहाडे परिवारां दा ते तुहाडी प्रॉपर्टी की रिस्पोंसिबिलिटी सेफगार्ड करने की असी अपना नुमाया रोल अदा करांगे सो इन्नी गल कहता होया मैं हुण लॉ एंड ऑर्डर तो बहस मंग ही रहे कल सारों पहले बहस ही उससे मंगनी है इस तो सारों बड़ा मुद्दा ही पंजाब का होए लॉ एंड ऑर्डर जोड़ा है तुम वेख्या कंप्लीट ब्रेकडाउन है लॉ एंड ऑर्डर जिथे मुख्यमंत्री कहता कि मैनू मारन की धमकी या मैनू लिमिनेट करने की धमकी आ रही है तो फिर इतने सुरक्षित कौन होए देखो ये भी एक मैं समझना कि लैक ऑफ तजर्बा जिन्होंने कही जे तजर्बा होंगे तो कोई मुख्यमंत्री यहो जी जो धमकी आई भी होती है तो लोगों के सामने प्रकाशित नहीं करता अज मुख्यमंत्री का कहना कि मैनू भी मारन की धमकी आई वह मतलब है कि इतने फिर कौन आदमी सेफ हो तो होम मिनिस्टर भी फिर वही तो हथियार ना सुटन रिस्पोंसिबिलिटी को चंगी तरह समझन होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बनने का शौक तो बड़िया होंगे चीफ मिनिस्टर तो बन गए हैं बट राज करने का जोड़ा ये वास्ते जी दृढ़ता चाहिए जी दूरअंदेशी चाहिए जी सुचजे ढंग के नाल इनू कंट्रोल च करने की एक जज्बा चाहिए तो ताकत चाहिए वो हर आदमी च नहीं होती तो इस गल कर मैं ये माइक हुण सर सुखजिंदर सिंह रंधावा जी साडे फॉरवर्ड होम मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर उन्होंने ये भी चाहिए इस इशू पर हाँ जी धन्यवाद जी अज भी जिहड़े तुहानूं सारिआं नूं बुलाया पंजाब के जो हालात ने वड़िंग साहब के बाजवा साहब ने दस ही दिते मैं एक चीज़ पूछनी चाहना कि लॉरेंस बिश्नोई नूं उत्थों लैके आए हैं तो ये भी नाल कहा जा रहा है कि उत्थों एक्सटॉर्शन का ते मर्डर का मूसेवाले का जिहड़ा प्लान बनिया कि अज तक पंजाब पुलिस ने जां पंजाब की जी इंटैलीजेंस है उन्होंने ये पता लाने की कोशिश की कि वो मोबाइल किन्ने अंदर भेजा वह मोबाइल किमें उत्थे या किमें उतो एक्सटॉर्शन चलती रही मैं तुहानूं एक दसना चाहूँगा कि ड्यूरिंग इलैक्शन संदीप गोयल इन्हों का DGP है मैं आप 2 कॉल की VK भावरा पूछो मैं इनू क्या ड्यूरिंग इलैक्शन के उत्थे 24/7 जी मोबाइल डील जो चल रहे हैं बादल साहब बैठे हैं माड़ा साहब बैठे हैं तो भी पता होना कॉन्टीन्यूसली जी कॉल्स आ रही कि जी तुम कांग्रेस में वोट पाई तो खत्म कर दिया जाएगा और रिकॉर्ड है मेरी गल मैं उस वे
ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਆ ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ 1.5 ਵਾਰ ਦਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨੈਫਿਊ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਵੀ ਕੇ ਬਾਬਰਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ में ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੇ 4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ 14-15 ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟੈਰਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ CF ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ADGP ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾਈਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੰਡੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਨੇ 70-70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਬੂਥ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਵਾਕਈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਕਦੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ 004 ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੱਟਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਆਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਨੂੰ ਐਕਸ-ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਂਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ FIR ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਈਵਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਡੋਕੇ ਨੂੰ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਯੈਸਟਰਡੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਪੰਚਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆੜਤੀਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਇਆ ਐਂਡ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਮੁਕਤਸਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 50-100 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਆ ਜੋ ਭੈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੇ
ਜੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਡਾ ਪਪੂਲਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਨਾਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਸੇ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਦੇ ਆਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ on this issue। बड़े साहब सवाल है कि कल को विधानसभा सेशन शुरू हो जाएगा, तो इस जगह तुम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी बुरी है कि कांग्रेस की पूरी अंदर विधानसभा सेशन ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ LOP ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਾ ਕੀ ਚਾਹੀਏ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਦੇਰ ਆਰ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਐਟ ਦਿਸ ਮੋਮੈਂਟ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਵਿਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅੰਡਰ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। तो ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਟਰੀ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਚ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, whose responsibility is directly the responsibility and the failure of Arvind Kejriwal। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ? 20-22 ਦਿਨਾਂ ਚ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਆਈਦਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫੇਲਡ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਸਾਡੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੁਣ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਜੌਬ। 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਬਣੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਈ ਫਰੰਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਪਾਈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਉਹਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੇ AM 94 ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੈਡਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦਾ ਔਰ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 24/7 ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਲਚਰ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਰੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਡਰੀ ਜਾਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਜੀ ਤੇ ਪਰਚੀ ਕਿਹਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਚੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣ ਲੋਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਹ ਹੀਰੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਵਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਸਟਾਰ ਦੀ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਔਰ ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਦੱਸਦਾ ਹੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।